Guten Tag, ihr 召你 Leid. 回来 So, 是因为有一件事，只有你能办。 wer ist das? Hä? War das nicht? 徐敬业能轻易号召10万叛军，只因他的军中有贤儿坐镇。 Ach, er ist es. Okay, jetzt weiß ich. Das war der, der wegen Untreue 当年是 den 我 wir 放弃了你，你现 entlassen 在就 haben. 作为我的敌人，凭借此术，冒充戴儿的使者，获取贤儿的信任，设法离间贤儿和徐敬业，坐实徐敬业乱臣贼子之名，乱其军心，从内部瓦解敌军。太后此计确实是个破局的好方法。臣领命。但在臣临走前，有个问题想问太后：太后不惜母子反目，背负骂名，也要将朝政独揽手中，如此执着究竟是为何呀？臣想听太后真心话。 Wirst du deinem Vertrauten Li Yifu die Wahrheit sagen? Alles, was ich getan habe, war für die Sheng-Dynastie. Alles, was ich getan habe, war für den verstorbenen Kaiser. Oder alles, was ich getan habe, war für meinen eigenen Ehrgeiz. 我做的一切，都是为了我自己的野心。我想登上权力的顶峰，建立前无古人之业。我想告诉天下人，我武元昭，身为女子，亦可开创盛世，治国兴邦。我想闯一闯，试一试。我想看看高处的风景究竟有何不同。我想过我愿过的一生。臣谢太后，臣也会为了太后做臣该做的。你将这一切安排妥当后，便不舍昼夜，全力投身战局，一如当年你亲率百捷之战一般，破釜沉舟，志在必得。太后，属下已按太后吩咐部署粮草，分水陆3线送至前线。辛苦你们了，下去吧。是。 主子，你已经几日没合眼了，如今战事日渐明朗，还是要保重身体啊。小柚子，陪我走走吧。是。未曾想，竟路过了这里。 一晃，已是几10个年头了。哟，大名鼎鼎的罪臣上官仪的孙女，今日这衣服洗得如何了？上官婉儿又在干活的时候看书，啊，装模作样。口口声声说认命的是你们，可你们不过是自欺欺人罢了。你们若是真的认命了，便不会因为我的一点不合群之举。 这里都是罪奴所居，主子万金之躯，还是别进去了。无妨。太后驾到！拜见太后。太后怎么会一直信着责罚我们的吧？这辈子居然能见到太后，是福是祸呀！谁是上官婉儿？到我跟前来。
奴婢上官婉儿，拜见太后。你是上官仪的孙女。武后身为女子，理应安守后宫，可这些年她却聘姬私臣，一步步乱我圣朝纲纪。回太后的话，是。Was möchte ich Sie fragen? Glaubst du, dass dein Großvater Shang Guanyi unschuldig war? Oder warum liest du so gerne? Offen heraus. Also mich interessiert eigentlich recht wenig, warum du so gerne liest. Ich sag, wie es ist. 上官仪当年以聘姬私臣之言弹劾我，我将他赐死，你觉得冤吗？祖父当年将书中之言视为天理王法，却令天下女子带上重重枷锁，多少女儿志埋没后宅中，因此祖父有错。但祖父错不知死，故祖父冤。你不怕我杀了你？怕。但婉儿不愿欺瞒太后。Gefällt mir. 你身为女子，还是罪臣家眷，此生都将困在这掖庭宫中做杂活，为何你还要读书，不愿安于现状？太后不也走上朝堂，不愿安于后宫吗？大胆！你特立独行，已成为众矢之的。待众人讥讽你、羞辱你之时，你还能守住本心吗？朝中重臣反对太后，可太后还是义无反顾，坚持自己心中对的事。俯仰不愧天地，褒贬自有春秋。婉儿愿以太后为范。我就这样看着这个女孩，眼前之景，不知为何竟有些恍惚，像是想起了从前的自己。这宫中许久没有这么可爱的人了。传我令，封上官婉儿为五品才人。谢太后。往后你就跟在我身边。是，太后。Wenn schon die Söhne nichts drauf haben, dann sucht man sich halt eine coole Tochter. So. Siegesbericht ist immer gut. Siegesbericht ist immer gut. Jawohl, lass hören, Junge. 太后，太后，前线捷报，我军大破徐叛军，现已回朝。如今不少人称赞太后，仅用1个月就平叛告捷。甚好。但是太后，礼贤殿下他死在了叛军中。太后节哀。李义府可有平安归来？太后，这是潜伏于敌营中的眼线。传回的李将军绝笔书，李将军数次为我军传递关键情报，更成功离间礼贤殿下与徐敬业，是此战的功臣。
待太后见到此信，无论臣之使命是否告成，辽祥已不在人世。臣入逆营，面见礼贤殿下，向其示以陛下亲笔，辞帝未数，以得其信任，借此潜伏逆营。而后一步步设法引礼贤殿下与徐敬业二人互相猜忌，直至分崩离析。臣引徐敬业亲信制造骚乱，贤殿下死于骚乱之中。把他给我拿下！徐敬业，你挟持殿下挑起战火！住口！但李将军他身份暴露，他在敌营牺牲了。此乃臣为太后所做最后一事，臣愿助太后笃行不息，所愿皆成。一服此生得遇太后，无悔。唯有所憾，便是未能亲眼目睹太后将来开创辉煌盛世之景。罪臣李义府绝笔。徐敬业叛军被彻底击溃后，徐敬业死在了乱军之中。和徐敬业的死讯一起传入洛阳的，还有一封曾经流传在民间的讨武檄文。太后，徐敬业的叛军中有一个叫骆宾王的文人，曾为叛军书写了一篇讨武世檄，在民间传得沸沸扬扬。讨武世檄，呈上来。太后，此文通篇诽谤，言语不堪入耳，实在是……给我瞧瞧。伪临朝武士者，姓非和顺，帝时韩威，西充圣帝下臣，曾以更衣入仕，既乎晚节，秽乱春宫。前引先帝之私，因图后房之弊，入门见疾，峨眉不肯让人，掩袖宫蝉，狐媚偏能惑主。请看今日之狱中，竟是谁家之天下？Keine Verleumdung, stimmt doch, oder? Nein, ja nur. 骆宾王写出如此奇文，理应在朝为官，你们却让这样一个有才之人流落民间，为贼人所用，是你们失职啊！太后恕罪。为何这般辞藻华丽的荒唐之言，竟有那么多人信以为真？或许，这世俗偏见，便如同这面珠帘，它能帮我挡住世人的目光，却挡不住世俗的阴影。女人，凭什么只能在这珠帘后面？是时候改变这一切了。Weg damit.我要让他们明白，女人可以做皇帝，我便是天命所归。
如今的我，已经拥有了登临帝位所需的条件和功绩。可只要世俗观念依然根深蒂固，我离帝位既是最近，却也最远。Du bist nur einen Schritt vom Thron entfernt. Was machst du als nächstes? Ich errichte einen neuen Kaiserpalast. Ich errichte mehr Tempel im ganzen Reich. Ich errichte Hallen, die die imperiale Macht symbolisieren. Also einen neuen Kaiserpalast. Dann sagen sie, guck mal hier. Die ist nur Kaiser im neuen Palast. Der alte, eigentliche Palast, da ist sie keine Kaiserin, weißt du? Tempel? Sorry. Aber errichte Hallen, die die kaiserliche Macht symbolisieren. Und ich bleibe im alten Kaiserpalast. Ich nehme das da. So. 6个月后， Du Scheiße. 明堂 Was geht denn 在 hier 你 jetzt 的 ab? 遗旨下修建完成。 Okay, zweiter Schritt. Was wirst du tun? Sag mal. Verbreite Volkslieder, die dich als Auserwählte des Himmels preisen. Nutze günstige Vorzeichen als Beweis für dein Mandat. Verkünde Prophezeiungen der Herrscherin Wu. Okay, ich bin Herrscherin Wu. Wenn ich Prophezeiungen verkünde, dann müssen die natürlich auch eintreten, sonst stehe ich ein bisschen blöd da. Ja, finde ich nicht so gut. Nutze günstige Vorzeichen als Beweis für dein Mandat. Das ist irgendwie, das finde ich gut. Die glauben doch eh an jeden Quark. Hier sah, die Henne kräht im Morgengrauen und schon darf man Frauen verhauen oder so irgendwie hieß es doch. Keine Ahnung. Also das finde ich gut. Die glauben so einen Scheiß. Verbreite Volkslieder, die dich als Auserwählte des Himmels preisen. Das können wir ja auch noch machen. Aber ich finde das da gut. Dieser Stern, der da vom Himmel fiel, der bedeutet, morgen gibt's Karotten im Angebot. Ne, warte mal, das ist eine Prophezeiung, egal. Aber der bedeutet, dass ich nehme das. Einfach, gefällt mir. Keine Ahnung. 你遣人发掘御世女帝的祥瑞事件。 Die Menschen haben deine Wahl zur Kenntnis genommen. Okay. 明堂作为皇权象征，从古至今，唯有你开了允百姓观皇室建筑之先河。你的民心得到了极大的提升。垂拱4年，在洛水河边浮上了一块紫色的石头，上面竟然刻着“圣母临人，永昌帝业”。百姓开始逐渐的相信，你便是天命所归的女皇帝。而这一祥瑞，其实是你自己一手促成的。 Oh, das klappt schon mal sehr gut, stelle ich gerade fest, ja. Oh, 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 Vorsicht mit den Laternen. Wenn ein Affenhaus in der Nähe ist, kriegt man riesige Probleme. Da die Unterstützung des Volkes auf ihrem Höhepunkt ist, möchtest du einen großen Buddha errichten lassen, um die Menschen zu segnen? Ja, warum nicht, oder? Ich weiß nicht, was kommt denn jetzt als Buddha hier? Wo kommt denn der Buddha jetzt her? Der war doch die ganze Zeit nicht da, oder? Ja, komm, warum nicht? Die glauben doch jeden Quark. 你捐出了自己的俸禄，在洛阳城中修建了一尊金轮圣佛，为天下百姓祈福。佛像建成之日，你亲往祈福，你的民心进一步得到了提升。Gebetsfunktion freigeschaltet, okay. 此时， Swastika haben wir auch drauf. 你称帝的呼声越来越高，朝臣们和洛阳城中百姓更是一次次请愿，希望可以让武太后称帝。李旦3次呈上辞帝位书，希望可以将皇位禅让于你。一切已经彻底成熟，你离那个位置再不遥远，坐上去便可君临天下。朕肃半生，元昭者，父母之遗育；媚娘者，圣帝之赐。今
当空，光披六合，辉映盛世。朕今怀柔百神，对阳上帝，三灵眷佑，万国来庭。见千秋颂德天书，一应正明之典，是夫行政之方。所以弘夫正道，宣明礼乐，万民归心。朕创殿试，武举，立士官之治，广开科举。朕亲颁农桑书典，博赋轻徭，兴修水渠，使海内丰人以安黎庶。尽天下妇人为排忧之系，破除女子不得干政之陈旧铁律，收复边关四镇，至北境都护府，以固西域之志，护丝路之通，四方不足，臣服归属。朕上达灵旗之卷，下顺义诏之心。今朕以载初元年9月9日，赐国号为周，改元天授，大赦天下。天授元年9月初9，你的登基大典，百官朝贺，万民同庆。终于，你站上了权力的最巅峰，翻手可创盛世，覆手可护苍生。53年了，从初入宫到再次入宫，从再次入宫到君临天下，这53年，每一日都步步惊心，如履刀刃之上。你杀了很多人，该杀的，不该杀的，你一直向前，从未停止自己的脚步，更从未后悔自己做过的每一件事。如今天下入怀，你便是这江山天命所归。曾经的我，活在前人制定的礼仪教条之下，亲睹女子为自己而活的诸多不义和掣肘。无数女子被送入宫，为家族，为他人，成为一句句红颜枯骨，从未有一天真正为自己活。而聘姬司晨之言，便轻而易举地摧毁了女子们所有的前行之路。这一路走来，无比艰辛。可我更明白，唯有做那万人之上，可亲手打破重塑这一切之人，方能为身后万世之女子开出一条照得进光的前路。历朝历代从未有过的事，便由我开始。吾皇万岁万岁万万岁！朕承天命，开创五洲，朕之五洲，天下之五洲，百姓之五洲，自今而始，这盛世天下，与尔等共享。吾皇万岁万岁万万岁！吾皇万岁万岁万万岁！
初9。67岁的你登上皇位，改国号为周，成为了从古至今第一位，也是唯一的一位女皇帝。Ich glaube, wir haben es geschafft. Abschlusskapitel, Danksagung. Dank, dass du uns auf dieser Reise... Ja, klar, als ob ich das so schnell lesen könnte. Okay, ich glaube, das sind die Entwickler. Okay. Hi. Jawohl. Shishi. Ich habe keine Ahnung. Zeitabdruck. Du bist dieser Geschichte erstmals beigetreten am 9.06.2026. Von deiner Rückkehr bis zu deinem Aufstieg als herrschende Kaiserin hast du 20 Stunden und 27 Minuten gebraucht oder so. Du hast diese Zeit genutzt, um den Weg zum Thron zu beschreiten und die Herrscherin über alles unter dem Himmel zu werden. Und wenn es einen dritten Teil gibt, werde ich auch noch den Himmel beherrschen. So. Sag ich mal so. Hauptstory freigeschaltet 72,1. Besser als 92% der Spieler. Hier ist es eine. Getroffene Entscheidungen 276. Erinnerst du dich noch an diese Sackgassen unter giftigem Duft im eisigen Seewasser? Erinnerst du dich noch an diese Namen auf deinem Weg? Die Lushi, natürlich. Kaiserin Wang. Was? Kanzler Sangsum, Mo Ying. Okay, Kanzler kenne ich und Kaiserin Lushi. Kaiserin Wang, hieß die so? Lange her. Ah, Mo Ying, natürlich, du Schubster, sag das doch. Du hast Sackgassen und die Namen dahinter überwunden. Widrigkeiten überwinden. Anzahl der erlebten Enden nur 57. 28, was war das? Entscheidungen da, wo ich schon am Hof war, irgendwie sowas, als Regentin oder so. Ich glaube, diese mittleren Blumen sind Nebenenden, positive Enden oder mittlere Enden oder keine Ahnung. Und 26 sind, glaube ich, Tode. Kanzler Sangsung hatte Macht über den Hof. Du hast das lange Spiel gespielt und in einem entscheidenden Zug zugeschlagen. Als die Baiji-Eindringlinge die Grenzen überquerten und Loyalitäten ins Wanken gerieten, hast du selbst das Kommando übernommen und sie in einem einzigen Feldzug vernichtend geschlagen. Als Minister sich verschworen und Rebellen sich erhoben, hast du den Vorhang niedergerissen und bist standhaft geblieben. Die herrschende Kaiserin, jawohl. Du bist hinter dem Perlenvorhang hervorgetreten und hast ein beispielloses Erbe hinterlassen. Zeig mal her. Widerstandskraft 425, Strategie 412, Ehrgeiz 425, Entschlossenheit bisschen weniger, 385, aber Prestige ist ordentlich gestiegen auf fast 400. Ehrgeiz, Entschlossenheit, Strategie, aus diesen Eigenschaften wird ein Kaiser geformt. Schön. Klicken wir mal auf Weiter, was passiert dann? Alle Beamten grüßen Eure Majestät am Hof. Guten Tag. Edikte erlassen oder eine Denkschrift prüfen. Was ist denn das da? Ich erlasse mal ein Edikt. Du kannst alle, Charaktere... Ruhe? Die kriegt natürlich Ehre. Dekret von Kaiser Wusu. Der Himmel hat mir das Mandat verliehen, über alle Reiche zu herrschen. Kämmerin Ruya opferte ihr Leben zur Verteidigung der Kaiserin. Himmel und Erde bezeugen ihre Treue. Posthum soll sie in den Rang einer Shanggong erhoben werden. Bäm, Stempel drauf. Zudecken. Wie, was zudecken? Ihre zeremoniellen Gewänder als Shanggong 5. Ranges wurden vor ihre Geistertafel gelegt. Rote Seide mit Goldfäden durchwirkt. Prächtiger als alles, was sie zu Lebzeiten getragen hatte. Sie hatte nie solchen Luxus und hat auch nie danach gefragt. Alles, was sie jemals wollte, war sicherzustellen, dass du gegessen hattest, dass dir warm war, dass du nicht geweint hattest. Du hast dir mit eigenen Händen einen Becher Wein eingeschenkt und ihn ihr hingestellt, genau wie sie dich früher nachts zugedeckt hat. Sanft, vorsichtig, als hättest du Angst, sie zu wecken. Eine Kämmerin schaute von draußen herein und senkte dann schnell den Kopf. Sie hatte die Kaiserin noch nie so gesehen. Der Wein war längst kalt geworden.
Du hast dich nicht bewegt. Du hast nur da gesessen und dir wurde klar, dass dir von nun an niemand mehr in der Stille der Nacht eine warme Schale süße Suppe bringen würde. Okay, wir könnten hier noch ordentlich... Ah, warte mal, es sind nur so viel. So. Chi Huai Song. Oh, ich kann da rumdrehen. Gelehrter aus der Kleinstadt. 10 Jahre Entbehrungen ertragen, doch seine Leidenschaft ist nie erkaltet. Begabung, er hat Reichtum, er hatte Intellekt, er hatte Charisma, er hatte keine Ahnenlinie, aber er hat Strategie. War ein Verbündeter. Kann ich hier bei Ruhr, kann ich da auch rumdrehen? Was gab's da? Persönliche Zofe. Wieso hat die keinen Reichtum gekriegt? Habe ich es nicht gut bezahlt. Ich ignoriere ihn. Er hat mir treu gedient und er war immer darauf bedacht, dem Volk zu dienen. Bringt mir ja aber nichts. Aber er war schon ein cooler Typ. So. Li Yifu. Von der Straße geprägt, Ecken und Kanten, aber ein treues Herz. Bäm, Ehre, wem Ehre gebührt. Dekret von Kaiser Wu Shu. Der Himmel hat mir das Mandat verliehen, über alle Reiche zu herrschen. Kanzler Li. Zeit seines Lebens unerschütterlich in seiner Rechtschaffenheit, wendete das Blatt in Krisenzeiten und beschützte das Reich. Ihm wird hiermit posthum der Titel des Großmarschalls mit dem posthumen Namen Chongsu verliehen. Und er wird mit einem Begräbnis neben dem kaiserlichen Mausoleum geehrt. Bäm, Stempel drauf. Ein Begräbnis neben dem kaiserlichen Mausoleum. Niemand am Hof konnte das akzeptieren. Das Zensorat reichte über Nacht 7 Denkschriften aus Protest ein und prangte ihn als moralisch korrupt und einer solchen Ehre unwürdig an. Das war dir egal. Eine Klinge, die für dich zerbrochen ist, verdient einen Platz neben dem kaiserlichen Grab. Selbst wenn sie mit Schmutz und Rost befleckt war. Selbst wenn du beim Halten einmal zurückgeschreckt bist. Du standest eine Weile vor seinem Grab und erinnertest dich an seine letzte Audienz. Die einzige ehrenhafte Tat in meinem ganzen Leben war es, Eurer Majestät zu dienen. Du hast damals nichts gesagt, jetzt glaubst du ihm. Der Wind wehte vom kaiserlichen Mausoleum herüber und es traf dich. Vielleicht war das keine Bescheidenheit, vielleicht war es Kummer. Ein ganzes Leben und nur eine anständige Tat vorzuweisen. Das ist die Art von Einsamkeit, die nur wenige ertragen können. Und dann hätten wir noch die Shu Minhui, Tochter von Shu Xiaode. Ich habe da gerade ein Problem. Wer ist denn das? Shu Minhui. Ah, sie ist ein Feind. Steht da zumindest. Moment! Ach ja, das ist die Wolfzahntulla. Sag das doch. Ignorieren. So. Okay. Wir haben Edikte erlassen. Und jetzt werden wir ein paar Denkschriften prüfen. Militär. Führung aus der Ferne. Uiuiui. Dein ergebener Diener schlägt vor, Generalen zu gestatten, ihre Truppen aus der rückwärtigen Befehlsstelle zu kommandieren, anstatt persönlich an die Front zu reiten. Minister für öffentliche Arbeiten Gongshu Mo. Diskutieren. Minister für öffentliche... Eure Majestät, die Kunst des Krieges lehrt, dass der Sieg durch Strategie und Befehle aus der Ferne errungen wird, um den Sieg auf dem Schlachtfeld zu sichern. Ein General, der die Schlacht von hinten leitet, kann ruhig bleiben und den Überblick behalten, ohne sich persönlich in Gefahr zu begeben. Wenn du das Schlachtfeld nicht einmal mit eigenen Augen sehen kannst, was genau kommandierst du dann? Wenn der Kommandant an der Front gefangen genommen wird, verliert die gesamte Armee ihren Kopf. Das ist die wahre Katastrophe. Die Soldaten riskieren ihr Leben im Kampf. Wenn der General sicher im Hintergrund bleibt, warum sollten die Männer ihm folgen? Wenn der Kommandant in Sicherheit bleibt, bleibt die Armee standhaft. Das ist grundlegende Militärdoktrin. Doktrin ist eine Sache. Auf dem Schlachtfeld ist es den Klingen egal, was in den Handbüchern steht. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Es ist nur so, nach draußen zu gehen, ist mir körperlich unangenehm. Es reimt sich. Die Soldaten vergießen Blut, während du nicht einmal ins Schwitzen kommst. Wie kann jemand unter so einer Führung kämpfen? Ich flehe Eure Majestät an, dir das noch einmal zu überlegen. Ablehnen. Ablehnen.
Die Generäle ritten an der Spitze ihrer Armeen, die Banner flatterten wild im Wind. Als die Soldaten ihre Kommandanten neben sich auf dem Schlachtfeld stehen sahen, kämpften sie jeweils mit dem Mut von 10 Männern. Obwohl die Gefahr für befehlshabende Offiziere stark zunahm, wurde der Geist der Armee stärker denn je geschmiedet. Ich bin bereit, die Vorhut für eure Majestät zu führen. Verdammt nochmal, wir kämpfen bis zum Tod und weichen niemals zurück. Okay. So. 2-mal Wohlfahrt. Namensrechte für Stadttore, die Kultur der Schmeicheleien, verlängerte Arbeitszeiten, das hört sich doch gut an. Beamte haben jeden Tag viel zu früh Dienstschluss. Dein ergebener Diener schlägt vor, den Zeitplan so zu reformieren, dass alle Beamten sich im Morgengrauen melden und erst nach Mitternacht gehen, ohne Ruhetage im gesamten 10-Tage-Zyklus, um die Autorität des Hofes zu stärken. Shi Wan Chi. Die Beamten haben nun jeden Tag viel zu früh Dienstschluss. Faulheit breitet sich rasend schnell aus. Ein ergebener Diener schlägt vor, den Zeitplan so zu reformieren, dass alle Beamten im Morgengrauen antreten und bis nach Mitternacht auf ihren Posten bleiben, ohne Ruhetage im gesamten 10-Tageszyklus. Ich habe keine familiären Verpflichtungen. Da ich alleine lebe, kann ich mich voll und ganz der Arbeit widmen und die Effizienz um mindestens 30% steigern. Beamte sind aus Fleisch und Blut, nicht aus Eisen geschmiedet. Behalte diesen Zeitplan für 3 Monate bei und der gesamte Hof wird vor Krankheit zusammenbrechen. Die Beamten in rivalisierenden Nationen schuften Tag und Nacht. Wie kann sich das große Shu, wahrscheinlich das Königreich, das leisten? Lord Xie mag keine Familie haben, um die er sich sorgen muss, aber viele von uns haben immer noch Ältere und Kinder. So. Wenn ich noch später zurückkomme, wird nicht mal mehr eine warme Mahlzeit auf dem Tisch stehen. Denjenigen, die nicht bereit sind, Überstunden zu machen, fehlt es vielleicht an ausreichender Hingabe für das große Shu? Überstunden unmöglich. Ich weigere mich, mein Leben lang in der Arbeit gefangen zu sein. Ich bewundere Lord Xies grenzenlose Energie, aber es gibt keinen Grund, den gesamten Hof in ein schlafloses Elend zu verwandeln. Ich flehe Eure Majestät an, dir das noch einmal zu überlegen. Ey, mehr arbeiten heißt natürlich mehr Gewinn. Und mehr Gewinn ist natürlich totaler Quatsch. Abgelehnt. Ich glaube, es hackt oder was. Wenn du Tag und Nacht arbeitest, die arbeiten ja nicht. Dann sind sie Tag und Nacht da und ich zahle die fürs Nichtstun oder was. Geht nach Hause, wenn ihr nichts tun wollt, ihr Affen. Geht nach Hause, dass eure Frau kommt und sagt, wie siehst denn du aus? Genau, Blitz und Donner und Doria. Wie siehst denn du aus? Komm du mir mal schön nach Hause. Es ist nämlich so, zu Hause ist die Frau Chef und wenn die nach Hause kommen und irgendwie die Frau macht denen ordentlich die Hohe und haut ordentlich mit Nudelholz auf sie drauf, dann freuen sie sich auf die Arbeit. So ist es nämlich. Am Ende strahlt die Weisheit Eurer Majestät hell. Nur wenn man die Leute gut behandelt, kann der Hof sowohl Talente als auch Loyalität bewahren. So. Was haben wir noch? Die Kultur der Schmeichelei. Was ist denn das? Beamte tauschen ständig Glückwunsch-Denkschriften aus und überhäufen sich gegenseitig mit leerem Lob. Hohle Schmeichelei schadet dem Staat. Dein ergebener Diener bittet um ein strenges Verbot eines solchen Verhaltens. Bin ich jetzt schon dafür. Ich werde das ein bisschen diskutieren lassen, aber boah. Ich meine, zum Glück gab es damals noch keine Messenger oder so, aber wenn ich hier irgendwie dann mitkriege, hier so, ach, da bist du, ach, ich freue mich schon so, oh, halt dein Klapp. So, egal. Also, lass uns mal ein bisschen labern hier. Ich lese das jetzt nicht mehr vor, hab keinen Bock mehr. Richtig so. Leeres Lob und blumiger Unsinn verschwenden nur Zeit und schwächen den Staat. Eine Plage für die Bürokratie. Kann ich das irgendwie schneller machen? Ohne diesen gesellschaftlichen Erträglichkeiten, was weiß ich was. Ey, weißt du, am Ende muss man sagen, okay, ich habe dafür gesorgt, dass ihr nicht Tag und Nacht schuften müsst, weißt du? Dann kann ich auch dafür sorgen, dass ihr aufhört, euch blöde Katzenbilder zu schicken während eurer Arbeitszeit, okay? So, stattgegeben. Kaiserliches Edikt. Auf Erlass des Kaisers Wushu. Der Himmel hat mir das Mandat verliehen, dass ich alle Reiche beherrschen soll. Von nun an ist es Beamten strengstens untersagt, sich leeren gegenseitigen Lob, hohler Rhetorik und schamloser Schmeichelei hinzugeben. Lasst Wahrheit und gute Staatsführung Vorrang
vor schmückenden Worten haben. Am Hof soll der Verdienst an der Leistung gemessen werden, nicht an ausgefeilten Phrasen. Jeder Beamte, der langwierige Glückwunsch-Denkschriften einreicht, die nichts als leeres Lob enthalten, wird zur Warnung für alle mit einer Geldstrafe belegt. Außerdem sage ich ja nur, es geht um leeres Lob und hohle Rhetorik und schamlose Schmeichelei. Wenn es ja stimmt, dann stimmt's. So, zack, Stempel drauf. Genehmigt, ein Hauch von Strategie. Die Kultur der schamlosen Schmeichelei verschwand fast über Nacht. Von da an nahmen es die Beamten einander nicht mehr übel, wenn Komplimente ausblieben oder Lob verzögert wurde. Die Verwaltungseffizienz verbesserte sich merklich, Gespräche wurden direkter und die Last des ständigen sozialen Manövrierens am Hof wurde gemildert. Eure Majestät ist weise. Vielleicht rollen sich bei mir bei all der unerträglichen Schmeichelei endlich nicht mehr die Zehennägel hoch. So, dann haben wir einen Sehenswürdigkeits... Moment, war das Tempel oder Stempel? Erinnerungsstempel. Also, dein ergebener Diener schlägt vor, an berühmten Sehenswürdigkeiten in der gesamten göttlichen Hauptstadt Reisesiegel aufzustellen, damit Reisende Erinnerungsstempel sammeln und die Größe des großen Schuh feiern können. Das ist ja wie damals, da gab es immer so eine Wandertour, die ging meistens so 18 Kilometer. Und alle furzlang, alle paar Kilometer, hast du dann so einen Stempel in dein Heft gekriegt und wenn da am Schluss alle Stempel, also die ganze Tour gemacht hast, dann hast du eine Plakette gekriegt, konntest du dir dann an deinen Spazierstock hämmern. Keine Ahnung, habe ich zweimal mit meinem Vater mitgelatscht. War lustig. Weil 18 Kilometer als Kiddie jetzt nicht so cool war. Aber egal, ich habe dafür eine gelbe Mütze gekriegt, war geil. Ich finde das gut. Ich finde das gut. Hey, das ist Prinzessin Taiping. Das ist meine Tochter. Das stimmt, die könnten dann rumreisen, könnten sagen, guck mal, da war ich schon. Und dann bleiben sie nicht zu Hause sitzen. Denn was hilft, um den Geist freizuhalten und keine Ahnung, dich dazu zu bringen, dich für neue Sachen zu öffnen? Reisen. So sieht es nämlich aus. Die Siegel selbst sind leicht genug zu schnitzen, aber meine Forschungsprojekte... Okay, ja... Wenn sich Reisende nur um das Sammeln von Stempeln kümmern, anstatt die Landschaft zu genießen. Ja, jetzt laber doch nicht. Dann gib ihnen halt einen Stempel, wenn sie die Landschaft genug genossen haben. Ist doch ganz einfach. Okay. Pass auf. Ich stimme dazu, aber... Wir können das ja andere Leute diese Stempel schnitzen lassen. Ja, muss ja jetzt nicht der da sein. Kaiserliches Edikt. In den berühmten Sehenswürdigkeiten des Reiches sollen in Stein gemeißelte Erinnerungssiegel aufgestellt werden, damit Reisende sie zum Andenken sammeln und die Pracht der Landschaft des großen Schuh bezeugen können. Moment. Ich habe gedacht, die machen da einen Stempel, der in der Wand eingemauert ist, weißt du? Und dann können sie ihre eigene Tinte mitbringen, können das da dran schmieren und dann, keine Ahnung, ihr Schneppekap dran halten oder so. Zum Beispiel, so habe ich das eigentlich gedacht. Nicht, dass da Stempel sind zum Mitnehmen. Verschenken tue ich nix. Egal. Sammeln und die Pracht der Landschaft des großen Schuh bezeugen können. Wer würde ohne gestempelten Nachweis schon glauben, dass man Long Men wirklich besucht hat? Solche Reisen sollen das Reisen fördern, Gasthöfe und Teehäuser im ganzen Land bereichern, den Horizont der Menschen erweitern und den Handel im gesamten Reich beleben. Das Ministerium für öffentliche Arbeiten soll unverzüglich damit beginnen, Sehenswürdigkeiten auszuwählen und die Siegel zu schnitzen. Also ich bin immer noch dafür, wie gesagt, dass man einen Stempel an einer Sehenswürdigkeit einmauert und die können sich da selbst stempeln. Nicht, dass jeder einen Stempel kriegt, das ist ja dumm. Egal, grundsätzlich geht es aber in die richtige Richtung. So. Schon bald tauchten überall in der göttlichen Hauptstadt Stationen für gravierte Siegel auf und die Leute eilten von Ort zu Ort, um Stempel zu sammeln. Das ist wie Pokémon Go.
Teehäuser und Tavernen schlossen sich dem Wahn eifrig an und boten ihre eigenen Erinnerungsstempel an, während sie heimlich die Preise erhöhten, bis eine einzige Tasse Tee mehr kostete als ein Krug Wein. Reisende waren so besessen davon, ihre Hefte zu stempeln, dass sie an den Landschaften vorbeieilten, ohne sie wirklich zu sehen, und auf Tee, Gespräche und Nachdenken gleichermaßen verzichteten. Berühmte Wahrzeichen verwandelten sich in endlose Warteschlangen und Frühlingsausflüge wurden eher anstrengend als angenehm. Ihre Majestät ist weise. Von diesem Tag an soll die Pracht des großen Schuh auf der ganzen Welt berühmt werden. Scheiße. Lief irgendwie nicht so gut, ja? Okay, dann, zeig mal Endergebnis. Das dauert aber lang. Hof halten, Zusammenfassung der abgeschlossenen Skizzen. Ich halte mal Hof. Was bedeutet das? Okay. Nee, mach mal irgendwann anders. Noch mehr Edikte? Nein, ich will keinen Hof halten. Lass mal gut sein. So. Zusammenfassung der abgeschlossenen Kapitel. Das will ich noch sehen. Hatten wir das nicht schon? Das hatten wir schon. Junge, was soll das? Das habe ich schon gesehen. Eigenschaftsskizzen. Haben wir das schon? Tippe, um deinen Persönlichkeitstyp zu entdecken. Tödliches Arsentrioxid. Arsentrioxid, kein Aufwärmen, nur ein großes Finale. Du lebst nach einem einzigen Credo, ganz oder gar nicht. Romantischer Stechapfel, überfliegender, netzstieliger Hexenröhrling. Tödliches Arsentrioxid. Okay, das wäre das da, oder was? Das ist was kann ich damit machen? Ja gut. In der kommenden Story erwarten dich unzählige Entscheidungen. Wenn du endlich das Ende erreichst und zurückblickst, wird das Herz stillstehen, also dein Herz. Oder wirst du völlig verwandelt daraus hervorgehen? Wir werden abwarten und sehen. Meine Vorhersage? Mein Ergebnis? Hä? Ich habe keine Ahnung, was das gerade soll. Huch. Okay, ich habe das Spiel abgeschlossen und mein Bericht ist fertig. Jetzt zeichnen halt mal hier, genau. Meine Vorhersage? Romantischer Stechapfel. Mir reicht es in meinem eigenen Tempo voran. Oh, das ist wirklich gut, das gefällt mir. Wattwolke, was ist denn das? Langsamer Aufbau, der beständige Felsen der Brandung, nur zu wenigen sanft. Kleine Treffen sind in Ordnung. Alles, was größer ist, fühlt sich wie Folter an. Ja, deine soziale Batterie ist nicht für endlose Interaktionen gemacht. Du ziehst Aufrichtigkeit den Netzwerken vor. Leute, die auf deiner Wellenlänge sind, finden dich immer ganz natürlich. Okay. Ja, gut. Was ist das hier alles? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe hier einfach zurück. Ich habe ein bisschen Honig im Mund geschmiert gekriegt. Das passt schon. Bestenlisten. Was ist denn hier jetzt los? Beliebt, unbeliebt. Ach, ich habe mal ein paar Eier zwischendurch geworfen. Guck mal, Li Tai. Wu Mein Yang. Ich bin Risch und Lishi. Also ganz ehrlich. Was ist denn hier zeigen? Achso, das sind Bestenlisten von allen weltweit, oder wie? Mir hat die Nebenstory insgesamt besser gefallen. Die war deutlich kürzer. Das fand ich schon mal gut. Und also ein bisschen Menschlichkeit habe ich mir dann doch bewahrt. Muss man ja doch sagen. Während hier bei der Hauptstory, komm, ich laber noch ein bisschen, dann kann ich hier die Erfolge anklicken. Während ich hier bei der Hauptstory am Schluss halt eine Gottkaiserin wurde oder sowas. Ja, okay, ne? Aber halt, Also am schlimmsten fand ich halt wirklich, und das war wirklich das Allerschlimmste, den Tod der Tochter, der eigenen Tochter zu nutzen, um weitere Macht zu kriegen. Das war schon hardcore. Das muss man halt schon sagen, das war schon hardcore. So. Komm, ich bete noch ein bisschen. Gelübde einlösen, Verdienst, ist ein heutiges Gebet. Gib deinen täglichen Wunsch ein. Maximal 120 Zeichen. So, ich kann da was schreiben. Ich will morgen hier
Kugeln Malaga-Eis. So, das ist mein Wunsch. Also, das ist mein Wunsch, das ist mein Mikrofon. Ich will morgen 4 Kugeln Malaga-Eis. Das wünsche ich mir. Damit bete ich heute und ich hoffe, dass es sich erfüllt. So. Und falls dieser Wunsch nicht erfüllt wird, bin ich auch mit 3 Kugeln zufrieden. Oder überhaupt. Heute war der Eismann nicht da. Und ich bin voll traurig. Ich hätte so Bock. Ein Eismann macht das beste Malaga-Eis. Also ich wohne hier auf dem Dorf, der fährt hier rum und dann kommt das Auto, macht und dann flitze ich runter ins Eisauto und hole mir 3 Kugeln Malaga und es ist jedes Mal so gut. So. Guti. Lass uns mal das hier beenden. Wir haben es geschafft. Klatsch. Morgen gibt's was anderes. Definitiv irgendwas, wo man vielleicht ein bisschen mehr Interaktion hat. Okay. Definitiv und vielleicht passt nicht so gut zusammen. Ich habe keine Ahnung, was es morgen gibt. Es gibt was anderes, okay? Danke. Tschüss. Und, habt ihr jetzt gedacht, ihr hört mich nicht mehr? Doch, ihr hört mich noch, auch wenn es dunkel ist. Also tschüss und lang lebe die Kaiserin. Tschö.